Krishna, Rama Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna Rama Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Krishna, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama Hare Hare, Rama Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama Hare Hare, Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Hare, Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Krishna. हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीमद् भागवत ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् विदुनामिन् नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് വേറൊരു പുതിയ അധ്യായമാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് കൂടുതൽ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നരകത്തിനെ പറ്റിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മള് പഠിച്ചത് അല്ലെ? ഇനി അതിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലെ? നമുക്ക് പുതിയത് തുടങ്ങാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. പ്രഭുജി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിക്കരുത്, നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാലും പുതിയ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. അത് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാനയില് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നരകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നരകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നു. പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നു ജ്ഞാനപ്പാനയില്, കാലമിന്നു കലിയുഗമല്ലയോ, ഭാരതമീ പ്രദേശവുമല്ലയോ, നമ്മളെല്ലാം നരന്മാരുമല്ലയോ, ചെമ്മെ നന്നായി നിരൂപിപ്പിനെല്ലാരും, ഹരിനാമങ്ങളില്ലാതെ പോകയോ, നരകങ്ങളിൽ പേടി കുറകയോ. കലികാലത്തിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും പിറക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മള് ഈ ഭാരതഭൂമിയില് കലികാലത്തില് മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ ജന്മം ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും നമ്മളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ജപിക്കാതെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ മറ്റുള്ളവരെ ജീവസത്തകളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പരിതപിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായി പോയല്ലോ, നരകങ്ങളിലൊക്കെ പേടിക്കില്ലേ? നരകങ്ങളിലെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് 5-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ.
ഓ ആ നരകങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അനേകം നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവായിട്ട് അതിന് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാപകരണങ്ങളൊക്കെ തീരും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴ് മൃഗങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴ് എന്താ പറയാ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത്രമാത്രം നേരത്തെ നരകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേയേറെ സഹിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കപില ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നു. ഒരു നമ്മുടെ ആധുനിക സയൻസിൽ അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വളരുന്നതും അതിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ലിംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ വളർച്ച 1-ാം മാസം 2-ാം മാസം 3-ാം മാസം അങ്ങനെ ഓരോരോ മാസങ്ങളിൽ അതിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെ കപില ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ആധുനിക സയൻസ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശദീകരണം വെക്കുമ്പോൾ അവർ ഇന്ന് പിടിച്ചതൊന്നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവര് എത്രയോ അല്ലെ സ്കാനിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ ഇത്ര പൈസയൊക്കെ വേണത്. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 31-ാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഓരോ കാലത്തെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കപില ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഒരു കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിലെ നരകീയ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോ അത്ര എളുപ്പമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ഒരു ശരീരമാണ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നോക്കാം. മദേക ബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3ാം സ്കന്ധം അധ്യായം 31. ജീവസത്തകളുടെ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് കപില ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ സ്ത്രിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോരേദകണാശ്രയഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ സ്ത്രിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോരേദകണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ പ്രിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോരേദകണാശ്രയഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ പ്രിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോരേദകണാശ്രയഃ. സോറി. ഓക്കെ, സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കൂ. മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീഭഗവാനുവാച ഭഗവാനുവാച ദേവനേത്രേണ ശ്രീയോ പ്രവിഷ്ട ഉദരം സൂരേതകണാശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വിജയനാണ് മാതാജി, അംബുജദേവി മാതാജി, ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദേവനേത്രേണ ജന്തുർദേവോപപത്തയേ ധിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം സോരേതകണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാജു മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, വസന്ത മാതാജി, വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ദൈവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ ധിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോരേതകണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി, ഭാരതി മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, ഗീതട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച വാസുദേവായ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കർമ്മണാ ദേവനേത്രേണ പ്രവിഷ്ട ഉദരം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാൻ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ 50 ആളെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 4 ആളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ 4 ആള് 4 തരത്തിലായി. അപ്പൊ ഒരു നോക്കി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒന്നിക്കലും എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ ഒരാള് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാചൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിക്കലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചൊല്ലാം. മായ മോഹൻ മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി, ജമീല പ്രസന്ന മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മണാ ഭഗവാനുവാച ദേവനേത്രേണ ജന്തുർദേഹോപപത്തയേ ധിയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം സോരേതകണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമുദ മാതാജി, ആതിര മാതാജി, ഗീത ഭാരത മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീഭഗവാനുവാച കർമ്മണ ദൈവനേത്രാണ ചതുർദേവോപപത്തയേ സ്ത്രീയാ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസോദേതകണാശ്രയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. गीतासी माताजी, सावित्री माताजी, गिरिजा माताजी, रमणी माताजी चलिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण चतुर्देवोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टमुदरं पुंसोदेतगणाश्रयः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോഴേ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മണ കർമ്മഫലത്താൽ ദൈവനേത്രേണ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കീഴിൽ ജന്തു ജീവസത്ത ദേഹ ശരീരം ഉപപത്തയെ നേടുന്നതിന് സ്ത്രീയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഉദരം ഗർഭപാത്രം പുംസ ഒരു പുരുഷന്റെ രേതഹ ശുക്ലത്തിന്റെ കണ ഒരു കണിക ആശ്രയം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചേ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജീവസത്ത ആത്മാവ് അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ശുക്ലകണികയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു ആത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നരകീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. അതേ വിഷയം ഈ അധ്യായത്തിലും തുടരുന്നു. നരക ജീവിതം അനുഭവിച്ചു തീർത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം നൽകുന്നതിന് ആത്മാവിനെ അവന് പിതാവാകാൻ അനുയോജ്യനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശുക്ലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ലൈംഗികമായ ഇണചേരൽ സമയത്ത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാവ് പിതാവിന്റെ ശുക്ലത്തിലൂടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗക്ഷമമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നത് അന്ധതാമിശ്ര നരകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ്. അവിടെ നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും മറ്റും ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ച അവന്റെ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നരകത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ശരീരം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും പരമാത്മാവിന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു രഥത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരികുകയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എപ്പോഴും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനൊപ്പമുണ്ട്. ആത്മാവിനെ അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നൽകാൻ അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ രേതകണാശ്രയ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. പുരുഷന്റെ ശുക്ലമല്ല സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെന്നും മറിച്ച് ശുക്ലത്തിന്റെ ഒരു കണികയിൽ അഭയം തേടിയ ജീവാത്മാവ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടുകയാണെന്നും ആ വാക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശരീരം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത കേവലം ലൈംഗികമായ ഇണചേരൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവസത്ത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ആത്മാവില്ലെന്നും ബീജത്തിന്റെയും അണ്ടത്തിന്റെയും ഭൗതികമായ സംയോജനത്തിലാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗികമല്ല, അത് സ്വീകാര്യവുമല്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം
യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരോ ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിച്ച ശേഷം കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജീവസത്ത അഥവാ ആത്മാവ് അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ശുക്ലകണികയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ്? കർമ്മണ ദൈവ നേത്രേണ എന്ന്, അല്ലെ? ഒരാളുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ. ഓ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അഹം ബീജ പ്രദാപിത എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ശുക്ലത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നരകീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് ധാരാളം നരകീയ അല്ലെ യാതനകളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ നരകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അതൊക്കെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ജീവിയുടെ വേണ്ടിക്കലും ശരീരത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെ, മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എത്രയോ ജന്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് അവസാനമായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. നരകത്തില് പോയിട്ട് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ ചിലപ്പോൾ പന്നിയുടേത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരങ്ങന്റേതോ അല്ലെ. പന്നിയൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടത്തുന്ന, അപ്പൊ പന്നിയുടെ ഒക്കെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവസാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നേരിട്ട് ആ പാപ കർമ്മങ്ങള് തീർന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നേരിട്ട് കിട്ടുന്നവരുമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലം അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പൂന്താനം തിരുവേനി തന്നെ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ. എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും എത്ര ജന്മ മരിച്ചു നടന്നതും എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി അത്ര വന്നിട്ട് ഈ വണ്ണം ലഭിച്ചൊരു മർത്യജന്മത്തിൻ മുൻപേ കഴിച്ചു നാം. എത്രയും പണി പെട്ടിങ്ങു മാതാവിൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണതറിഞ്ഞാലും. ഓ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് പലതല ജീവികളായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മരങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്നാൽ അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഏത് ജീവിയായാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ആത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നരകീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അതേ വിഷയം ഈ അധ്യായത്തിലും തുടരുന്നു. നരക ജീവിതം അനുഭവിച്ച് തീർത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം നൽകുന്ന ആത്മാവിനെ അവന് പിതാവാകാൻ അനുയോജ്യനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശുക്ലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ലൈംഗികമായ ഇണചേരൽ സമയത്ത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആത്മാവ് പിതാവിന്റെ ശുക്ലത്തിലൂടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും കാര്യത്തിൽ പ്രയോജനമാണ്. ഈ ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിതാവിന്റെ ശുക്ലത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ആ ആത്മാവിനെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ശരീരമുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും കാര്യം പ്രയോജനം. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്ന അന്ധതാമിശ്ര നരകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ്. അവിടെ നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും മറ്റും ശരീരങ്ങൾ ജീവിച്ച് നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ച അവന്റെ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നരകത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു അവസരം നൽകപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോഴേ വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അത് എത്രയോ ശരീരങ്ങള് മാറി മാറിയിട്ടാണ് ലഭിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലായാലും വേഗത്തിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു നായയുടെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശിവാനന്ദ സേനയുടെ നായ അല്ലെ, അതിന് ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയി. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടാനൊന്നും കാത്തു നിന്നില്ല. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്താ പറയാ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായെന്ന്. ഒരു നായക്ക് നേരിട്ടിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് അല്ലെ. അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. എങ്കിലും പറയുന്നു, നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കണം. ആ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിനെയും ഇത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുക എന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് വേഗത്തിലാക്കും ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗം, നമ്മൾ വളർത്തു മൃഗമായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായാലും അല്ലെ, പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ അവനൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുത്താല് അതിനെ അടുത്തതായിട്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തീർന്നിട്ട് അതിന് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ അത് മാറിയിട്ട് വേഗം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കണം അല്ലെ, മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളോടും ഒക്കെ നമ്മൾ ദയ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. പരമജീവിത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. പലരും പറയും എന്റേതാണ്, എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അല്ലെ. അല്ല, കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേന എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ഒരു പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ മേൽനോട്ടം ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. അതിലൊരു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വേറെ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. പലരും പറയും എന്താ ഗർഭം ഉണ്ടായി പോയി എന്നൊക്കെ പലതും പറയുന്ന അല്ലെ, അലസിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിലെന്താണ്, അതിൽ ആത്മാവില്ല അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാനാണ് ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. ആ ആത്മാവിന് അവിടേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടുള്ള പരമജീവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് ശരീരം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും പരമാത്മാവിന്റെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു രഥത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അലിഞ്ഞു തിരികെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി എപ്പോഴും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നൽകാൻ അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഒരു ശരീരം നൽകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ
ഏത് ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ ജീവികളായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ആ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കെന്നാല് മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെ, എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം, എന്നാൽ നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയും. ഇവിടെ രേതകണാശ്രയ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. പുരുഷന്റെ ശുക്ലമല്ല സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും, മറിച്ച് ശുക്ലത്തിന്റെ ഒരു കണികയിൽ അഭയം തേടിയ ജീവാത്മാവ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടുകയാണെന്നും ആ വാക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അഹം ബീജപ്രതാപിത ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഒരു പുരുഷന്റെ ശുക്ലമല്ല സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെന്നും, മറിച്ച് ശുക്ലത്തിന്റെ ഒരു കണികയിൽ അഭയം തേടിയ ജീവാത്മാവ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തള്ളിപ്പിടുകയാണെന്നും ആ വാക്ക് ധരിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു ശുക്ലത്തില് ഒരു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അവിടെ ശരീരം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ കേവലം ലൈംഗികമായ ഇണചേരൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവസത്ത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ആത്മാവില്ലെന്നും ബീജത്തിന്റെയും അണ്ഡത്തിന്റെയും ഭൗതികമായ സംയോജനത്തിലാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗികമല്ല, അത് സ്വീകാര്യവുമല്ല. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലലം തേകരാത്രേണ പഞ്ചരാത്രേണ ബുദ്ബുദം ദശാഹേന തു കർക്കന്തു പ്രശ്യണ്ഡം വാ തദാ പരം. കലലം തേകരാത്രേണ പഞ്ചരാത്രേണ ബുദ്ബുദം ദശാഹേന തു കർക്കന്തു പ്രശ്യണ്ഡം വാ തദാ പരം. കലലം ബീജത്തിന്റെയും അണ്ഡത്തിന്റെയും സങ്കലനം, തു പിന്നീട്, ഏകരാത്രേണ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ, പഞ്ചരാത്രേണ അഞ്ചാം രാത്രിയിൽ, ഉദ്ഭുതം കുമിള, ദശാഹേന 10 ദിവസം കൊണ്ട്, തു പിന്നീട്, കർക്കന്തു ഒരു പ്ലം പഴം പോലെ, പേശി മാംസപിണ്ഡം, അണ്ഡം മുട്ട, വാ അല്ലെങ്കിൽ തഥാ അവിടെ നിന്നും, പരം അതിനുശേഷം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ബീജവും അണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനം നടക്കുന്നു. 5ാം രാത്രി ആ മിശ്രിതം പുളിച്ച ഒരു കുമിളയും 10ാം രാത്രിയോടെ അത് വികസിച്ച് ഒരു പ്ലം പഴം പോലെയും തുടർന്ന് ക്രമേണ വളർന്ന് മാംസപിണ്ഡമോ അണ്ഡമോ ആയിത്തീരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ആത്മാവിന്റെ ശരീരം അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച് 4 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വികസിക്കും. വൃക്ഷങ്ങളെയും ചെടികളെയും പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മുളച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു തരം ശരീരം. ഈച്ചകളുടെയും ചെറു പ്രാണികളുടെയും വിത്തുകളുടെയും മുളകളുടെയും മറ്റുമാണ് മറ്റൊരു തരം ശരീരം. അവ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 3ാമത്തെ ഇനം മുട്ടകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ 4ാമത്തേത് ഭ്രൂണങ്ങളിൽ നിന്നും വികസിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അണ്ഡത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും സംയോജനത്തിന് ശേഷം ശരീരം ക്രമേണ വികസിച്ച് മാംസപിണ്ഡമോ അണ്ഡമോ ഓരോന്നിന്റെ രീതി എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയായിത്തീരും. പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ അണ്ഡമായും മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യജീവികളുടെയും കാര്യത്തിൽ മാംസപിണ്ഡമായും വികസിക്കും. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ രാത്രിയില് ആ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ബീജവും അണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനം നടക്കും. 5ാമത്തെ രാത്രിയില് ആ മിശ്രിതം പുളിച്ചിട്ട് ഒരു കുമിളയായിട്ടും 10ാമത്തെ രാത്രിയോടെ അത് വികസിച്ച് ഒരു പ്ലം പഴം പോലെയും ക്രമേണ അത് വളർന്നൊരു ചെറിയ മാംസപിണ്ഡമോ അണ്ഡമോ ആയി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ പലരും പറയും എന്താ പറയാ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ വെറും അതിനെ കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല, അതിന് വെറും ഭക്തി പറയുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇവിടെ ഭക്തിയല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കപില ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അല്ലെ. സയൻസും ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, വെറും ഭക്തി മാത്രമല്ല അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സത്താണ് അല്ലെ, ഇതൊരു അമൃതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ.
വേണ്ട എന്നുള്ള കണ്ണോടെ നോക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു വെറുതെയുള്ള എന്താ കെട്ടുകഥകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ശാസ്ത്രമുണ്ട് അല്ലെ. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇന്ന് പല പരീക്ഷണങ്ങളിലെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കപില ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ശരീരം വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച് 4 വ്യത്യസ്ത രീതികൾ വികസിക്കും. ഒന്ന് വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട്, പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മുളച്ചുണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ ചെറു പ്രാണികളും വിത്തുകളുടെ ഒക്കെ, പിന്നീട് വിയർപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മുട്ടകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, 4-മത്തേത് ഭ്രൂണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യൻ്റെതൊക്കെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഭ്രൂണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. മുട്ടകളൊക്കെ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ മുട്ടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അണ്ടത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും സംയോജനത്തിന് ശേഷം ശരീരം ക്രമേണ വികസിച്ച് മാംസപിണ്ഡമോ അണ്ടമോ ഓരോന്നിന്റെയും രീതി എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും. പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ അണ്ടമായും മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യജീവികളുടെയും കാര്യത്തിൽ മാംസപിണ്ഡമായിട്ടും വികസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, പക്ഷികൾ ഒരു മുട്ടയാണ് അല്ലെ, മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. പലരും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കും. മുട്ട നോൺ വെജ് ഒന്നല്ല, മുട്ടയും കഴിക്കാം, അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതിന്റെ അല്ലെ, മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു ആ പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തില് അണ്ടമായിട്ട് ഒരു മുട്ടയായിട്ടാണ്, ആ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ ആ കുഞ്ഞുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, മുട്ട വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല അല്ലെ. പലരും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുണ്ട്, അവരൊക്കെ മുട്ട കഴിക്കും. മുട്ട കഴിക്കാം, അത് നോൺ വെജ് പെടുന്നതല്ല, അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അല്ലെ. അല്ല, അതിന് ഏത് പക്ഷിയുടെ ആയാലും മറ്റുള്ള ആയാലും കോഴിയുടെ ആയാലും അതിന്റെ ഉള്ളില് അതിന്റെ ഒരു ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ട് അല്ലെ. അതില് നമ്മളത് പൊട്ടിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിരിയും അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നോൺ വെജ് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാസേന ദുശിരോദ്യാഭ്യാം ബ്രാഹുംഗാദിംഗ വിഗ്രഹ നഗലോമാസ്തി ചർമാണി ലിംഗഛിദ്രോദ്ഭവസ്ത്രിഭിഃ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ശിരസും 2-ാം മാസത്തിനൊടുവിൽ കൈകാലുകളും മറ്റവയവങ്ങളും രൂപം പ്രാപിക്കും. 3-ാം മാസത്തിനൊടുവിൽ നഖങ്ങൾ, കൈവിരലുകൾ, കാൽവിരലുകൾ, ശരീരരോമങ്ങൾ, അസ്ഥികൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയും ഉൽപാദനാവയവവും കണ്ണുകൾ, നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ, കാതുകൾ, വായ്, ഗുദം എന്നിവയുടെ ദ്വാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോ ഓരോ മാസത്തിലായിട്ട് കപില ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെ. ഒരു പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെയും ശുക്ലത്തിന്റെയും അണ്ടത്തിന്റെ ഇതില് ഒരു ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ, അബോഷണമൊന്നും നടത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അവെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ കാണാം അങ്ങനെ ഗർഭചിത്രങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെ മറ്റുള്ള ഇതിലായാലും ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. ജീവാത്മാവിനെ കൊന്നാളെ എവിടെയാ പോവുക? നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അന്ധതാമിശ്രം എന്ന നരകത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. അവിടുന്ന് ധാരാളം ശിക്ഷകളൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലെ. പലരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണാണോ ആണോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ലിംഗത്തിലുള്ളയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും അല്ലെ. അത് അത്രയും വലിയ പാപകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിനുള്ള അന്ധതാമിശ്രം എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തത്വമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത് അല്ലെ. 1 മാസമായാലും 2 മാസമായാലും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരുന്നത്. ഓരോ മാസത്തിലുള്ള വളർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. 1-ാമത്തെ മാസത്തില്
ഒരു കുട്ടിയുടെ ശിരസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിനുള്ളിൽ കൈകാലുകൾ ഉണ്ടാവും. മറ്റവയവങ്ങളൊക്കെ രൂപം പ്രാപിക്കും. 3-ാം മാസത്തിനൊടുവിൽ നഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കൈവിരലുകൾ ഉണ്ടാവും, കാൽവിരലുകൾ ഉണ്ടാവും, ശരീര രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അസ്ഥികൾ, ത്വക്ക് എന്നിവയും ഉൽപാദനാവയവവും, കണ്ണുകൾ, നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ, കാതുകൾ, വായ്, ഗുദം എന്നിവയുടെ ദ്വാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇപ്പൊ 2-ാം മാസത്തില് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. 3-ാം മാസമാകുമ്പോ പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? കണ്ണും, മൂക്ക്, കാത്, വായ്, ഉൽപാദനാവയവം, ഗുദം ഇവയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു: ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചതുർബിർദാദവ സപ്ത പഞ്ചവിശുദ്രുദ്ഭവഃ ഷഡ്ഭിർജരായുണാവീതാ പുഷോ ഭ്രാമ്യതി ദക്ഷിണേ. ചതുർബിർദാദവ സപ്ത പഞ്ചവിശുദ്രുദ്ഭവഃ ഷഡ്ഭിർജാരായുണാവീതാ പുഷോ ഭ്രാമ്യതി ദക്ഷിണേ. ചതുർബി 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ, ദാതവ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ, സപ്ത 7, പഞ്ചബി 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ, ക്ഷുദ്രുത് വിശപ്പിന്റെയും ദാഹത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ ആവിർഭാവം, ഷഡ്ബി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ, ജരായുണ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ശയിക്കുന്ന ദ്രാവകം, വിദഹ അടക്കം ചെയ്യുക, പുഷോ അടിവയർ, ഭ്രാമ്യതി ചലിക്കുന്നു, ദക്ഷിണേ വലത്തുവശത്ത്. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗർഭധാരണം നടക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിന്റെ 7 ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളായ രക്തത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദ്രവം, രക്തം, മാംസം, കൊഴുപ്പ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ലം എന്നിവ അസ്തിത്വത്തിലാകും. 5-ാം മാസാന്ത്യത്തിൽ വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും 6-ാം മാസത്തിനൊടുവിൽ ഭ്രൂണം അതിനെ പൊതിഞ്ഞു മൂടുന്ന ദ്രവത്തോടൊപ്പം ഉദരത്തിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. 6-ാം മാസത്തിൽ ശിശുവിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ അസ്ഥിയും കൊഴുപ്പും മാംസവും മജ്ജയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 5-ാം മാസത്തില് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? കുട്ടിക്കും കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോഴ് അമ്മ കഴിക്കണം, അല്ലെ? ആ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ 5-ാം മാസം മുതലേ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. പിന്നീട് 6-ാം മാസം ആകുമ്പോൾ ആ ഭ്രൂണം അതിനെ പൊതിഞ്ഞു മൂടുന്ന ദ്രവത്തോടൊപ്പം ഉദരത്തിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കപില ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്ന് ആധുനിക സയൻസില് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെയാണ്, അല്ലെ? അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ആധുനിക മെഡിസിനിലും പറയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കപില ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും മിഷണറീസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക ഡോക്ടർമാർ മിഷണറീസ് കൊണ്ട് സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിന് അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, 6-ാം മാസത്തിൽ ശിശുവിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ വലതുവശത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും, ഇടതുവശത്താണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
മാധുര ജഗ്ദാന്നപാനാദിർ വേദാതുര സമ്മതേ ശേദേ വിൺമൂത്രയോർഗർത്തേ സജന്തുർജന്തു സംഭവേ. മാധുര ജഗ്ദന്നപാനാദിർ ഏതാദുര സമ്മതേ ശേദേ വിൺമൂത്രയോർഗർത്തേ സജന്തുർജന്തു സംഭവേ. മാതാവിന്റെ ജഗ്ദ എടുത്തു, അന്നപാന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളാൽ ആദിയായവ ഏതത് വർദ്ധിക്കുക, ധാതു അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ അസമ്മതേ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, ശേദേ വസിക്കുക, വിത് മൂത്രയോ മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും, ഗർത്തേ വിള്ളലിൽ, സ അത്, ജന്തു ഭ്രൂണം ജന്തു വിരകളുടെ, സംഭവേ വിളനിലം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. ഭ്രൂണം മാതാവിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനു വേണ്ടുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാത്തരം വിരകളുടെയും വിളനിലമായ മലമൂത്രാദികളിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ആ വസതിയിൽ വസിച്ച് വളരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്ന ശിശുവിനെ മാതാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ശിശുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ആപ്യായനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ ശിശു മാതാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനു വേണ്ടി അത് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ പറയും. മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ശിശുവിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ പ്രസ്താവന വസ്തുനിഷ്ഠമാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ചില മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ പുരാണങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഖണ്ഡിക്കാനാവില്ല. ഗർഭസ്ഥ ശിശു പൂർണ്ണമായും മാതാവിൽ ദഹിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഗർഭകാലത്തെ മാതാവിന്റെ ആഹാരങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം. ഉപ്പ്, എരിവ്, ഉള്ളി തുടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗത്തിന് വിലക്കും. ശിശുവിന്റെ ശരീരം വളരെ മൃദുലവും നവവുമാകയാൽ അതിന് അത്തരം തീഷ്ണതയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാനാവില്ല. ഗർഭിണികൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ സ്മൃതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും മുൻകരുതലും പാലിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയും ശുഷ്കാന്തിയും വേണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ലൈംഗികമായ ഇണചേരലിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന ചടങ്ങ് നിർബന്ധമാണ്. അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഗർഭകാലത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വൈദിക സാഹിത്യം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രക്രിയകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഉത്തമമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് നിറവേറ്റുന്ന വർഷം സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും മനുഷ്യവർഗത്തിനും മുഴുവനും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മാതാവിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? വിരകളുടെ വിളനിലമായ മലമൂത്രാദികൾ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ആ വസതിയിൽ വസിച്ച് വളരുന്നു. പ്രഭുപാദരിയുടെ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വസ്തുത ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. പലരും മായാവാദികളൊക്കെ പറയും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്ന ശിശുവിനെ മാതാവുമായി ബന്ധിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ശിശുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ആപ്യായനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ ശിശു മാതാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ പോഷകങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനുവേണ്ടി അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ശിശുവിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ പ്രസ്താവന വസ്തുനിഷ്ഠമാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചതിനാൽ ചില മായാവാദി തത്വശാസ്ത്രന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ പുരാണങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ കെട്ടിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയാലും മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായാലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പലതും ആരോഗ്യ രംഗത്തെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാല് ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാവും കുട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊക്കിൽ കൊടി അല്ലെ. പലപ്പോഴും പറയല്ലേ, പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാവ് ആ കുട്ടിക്ക് 10 മാസം ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആ മാതാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ നൽകുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പോ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്വന്തം അത് കഴിക്കാനാവുമ്പോൾ ആ പൊക്കിൾക്കൊടിയുമായിട്ട് ഉള്ള ആ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ, അത് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാതാവ് ഭക്ഷണത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. ഉപ്പ്, എരിവ്, ഉള്ളി എന്നിവയുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. കൂടുതലായിട്ടുള്ള എരിവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഒക്കെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആ കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവബോധവും പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഗർഭിണി ആയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ കുട്ടിക്കും ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്കും കേൾക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ അവയവങ്ങളും 4-ാം മാസം കഴിയുന്നതിനോട് തന്നെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോഴ് പുറത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കയാതുവിന്റെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാരദമുനി ആ കയാതുവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന ആ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഷണ്ട അമർക്ക എന്നുള്ള 2 പേരെയാണ്, രാക്ഷസ ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് ആക്കിയിരുന്നത് അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നല്ല ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ വൈഫ് ഗർഭിണി ആയപ്പോൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ കുട്ടിക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നല്ല, നിങ്ങൾ വായിക്കല്ല, നിങ്ങള് നിത്യവും ഭാഗവതം വായിക്കണം, ആ കുട്ടിയെ ഭാഗവതം കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കും ആ ഗർഭശിശുവായിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അവബോധം, കുട്ടിയുടെ അവബോധം അല്ലെ. നമ്മള് സിനിമയും സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആണ് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അവരുടെ മകള് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറെ സിനിമയും സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടി ഒരു 2 വയസ്സായ ഉടനെ തന്നെ മുതിർന്നവരെന്നൊക്കെ റിമോട്ടൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടിട്ടുള്ളത് സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടും സീരിയലുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അതിലാണ് താല്പര്യം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ടും അറിയാനായിട്ടും താല്പര്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണവും അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാര്യമാണ്. അത് കുട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ എരിവുള്ളതും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു നല്ല കുട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയും ശുഷ്കാന്തിയും വേണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ലൈംഗികമായ ഇണചേരലിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന ചടങ്ങ് നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പോ ഗർഭധാന സംസ്കാരം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഗർഭകാലത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വൈദ്യ സാഹിത്യം ശുപാർശയുള്ള മറ്റു പ്രക്രിയകൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഉത്തമമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് നിറവേറ്റുന്ന പക്ഷം സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും മനുഷ്യവർഗത്തിനും മുഴുവനും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുക. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത്
നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തുള്ള കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആവണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധവാനാക്കണം, അല്ലെ? വീണ്ടും ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ തള്ളിവിടാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെ? ആ കുട്ടിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.